सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैण। तो दोस्तों हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। लंघे कल पंजाब दे विच सोहनी धुप निकली है। रात के वेले ठंड चोखी रही है। हरियाणे दे विच भी ते दिल्ली दे विच भी लोहड़ियां दी इस वक्त रात के वेले ठंड पै रही है। इस वक्त जदों ठंड इन्नी आ भी कुल्फी जमाउण वाली है, उस वक्त भी साडे किसान ने जिहड़े खेत मजदूर ने जिहड़े वो लगातार सड़कों के उत्ते डटे हुए आ। बहुत सारियां तस्वीरां सामने आउंदियां भी ट्रालियां दे विच वो किवें इकट्ठे होके पए आ। बहुत सारियां खबरां आउंदियां भी वो ट्रैक्टरां दीयां सीटां दे उत्ते किवें सुत्ते हुए आ। बहुत सारियां इहो जिहियां भी खबरां रिपोर्टां आउंदियां भी किस तरीके दे नाल वो सड़कां दे उत्ते सुत्ते हुए आ, खुले आसमान दे थल्ले, ते कईयां ने उत्थे टेंट भी लाए हुए आ। मतलब यह भी जिन्हों जिथे जिवें मौका मिलिया वो रात उत्थे उवें ही कट रहा, रात नूं उवें ही सुत्ता जा रहा। पर कहण दा भाव यह है कि मौसम की मार आ जिहड़ी, इन्नी ठंड आ जिहड़ी वो भी किसानां दे जिहड़े हौसले आ, जिहड़े किसानां दे इरादे आ, उन्हां नूं ठंडा नहीं कर सकी। सगों लगातार किसान संघर्ष तिखे तो तिखा हुंदा जा रहा। हुण जे पहली वड्डी खबर दे बारे जाने आ तां वो अज किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीती गई एक महत्वपूर्ण मीटिंग दे नाल जुड़ी हुई है। ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते अज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। ये दो टुक गल कर दी गई है भी जां तां केंद्र की सरकार सारे खेती कानून वापस लवे, नहीं तो ये कोई गलबात नहीं होनीगी, ये कोई समझौता नहीं होनागा। ये गल कही गई है कि जेडे सानू पूछे गए भी खेती कानूनों के कमियां की है, तो किसान जथेबंदियां के आगुआं ने कहा जी कि असीं लिखती तौर के उत्ते देवांगे कि आ कमियां तुहाडे वल्लों दित्ते गए कानूनों के हैगियां। अज वख-वख किसान जथेबंदियां जिहड़ियां भारत के होरनां सूबिआं दीआं उन्हां दा भी साथ पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां नूं मिलिया। ते अज ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते जदों महत्वपूर्ण प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है किसान जथेबंदियां दे वल्लों, तां इह गल दो टुक कह दी गई है कि अज वाली यानी कि 3 तरीक वाली मीटिंग दे विच असीं जरूर हिस्सा लवांगे, पर जेकर इस मीटिंग दे विच कोई सिੱਟਾ नहीं निकलदा, जेकर उही लेले पेपे करन वालीआं गल्लां ਚੱਲੀਆਂ तां उस तो बाद असीं मीटिंग करांगे कि अगली वार इन्हां दे नाल कोई गलबात करनी है कि नहीं। क्योंकि बुलाउंदे आ वापस आ जाने आ, बुला के फिर भेज दिंदे आ, मीटिंग बुलाउने आ, नवीं मीटिंग दे विच गल करांगे, कमेटी बना लैंदे आ। किसान आगूआं ने यह गल कही है कि हुण वार-वार ये ड्रामा नहीं चलना, जां तां अज दी मीटिंग दे विच यानी कि 3 तरीक वाली मीटिंग दे विच कोई ना कोई सिੱਟਾ निकलिया, कोई ना कोई फैसला हो जाऊगा, तो जां फिर ये अंदोलन बहुत लंबा चलूगा। इहदे लई मानसिक तौर दे उत्ते सारे किसान भी तैयार है ते सारियां किसान जथेबंदियां भी तैयार है। उस तो अगली गल ये है भी किसान आगूआं ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस च कहा कि असीं इन्हां नूं वार-वार बेनती कर रहे हैं कि तुसीं खेती कानून रद्द कर दिओ, तुसीं बिजली सोध बिल 2020 रद्द कर दिओ, तुसीं जो पराली साड़न दे उत्ते कानून लैके आए हो वो रद्द कर दिओ। इन्हां तिन्नां गल्लां तो बिना होर 3600 गल्लां वो करदे आ जिहड़ियां सानूं मंजूर नहीं। ते अज किसानां ने यह भी मंग कीती है कि लोक सभा का विशेष सैशन सद्दिया जाए, इस सैशन दे विच ये तिन्ने कानून रद्द किए जाण तां फिर ये किसान अंदोलन पिछे मुड़ सकदा, नहीं तो एक पैसे की भी झाक नहीं करनी चाहिए कि साडे हौसले पस्त हो जाएंगे। इस तो इलावा एक होर बड़ी महत्वपूर्ण गल है, कई किसान जथेबंदियां के बाबत उड़दियां होईयां खबरां प्राप्त हो रही कि शायद उन्हां दे विच कोई ना कोई इहो जी विचारधारक लड़ाई है जां उन्हां दे विचार किसी 1 2 4 मुद्दों के उत्ते नहीं मिलते, जिहदे करके इस गल की विरोधी आस करी बैठे आ, खास करके केंद्रीय हुकूमत कि यह तां पार्टी जानी है। पर हुण ये किसान जथेबंदियां दा कल्लियां दा अंदोलन नहीं रहा, ये असल दे विच पंजाब दे लोकां दा अंदोलन बन गया। इस वक्त जिहड़ी भी किसान जथेबंदी झकानी दिंदी जापी पंजाब दे लोकां नूं जिहड़े धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे आ, ਉਹਨੂੰ आपे सिद्धा कर देना पंजाब दे लोकां ने, ਉਹਦਾ आपे बाईकाट कर देना। इस करके चाहुंदे होए भी किसान जथेबंदियां दे आगू जेकर कोई 1 2 चाहुंदे भी होण भी चलो हुण आपां पलटी जी मार लैंदे आ, ਉਹਨੂੰ पंजाब दे लोकां ने जिहड़े कि आप मुहारे उत्थे अंदोलन दे विच गए आ, ਉਹਨਾਂ ने ही पलटी नहीं मारन देनी। ये गल पक्की हो गई है। ये हुण आर जां पार दी जंग चलनी आ, जां तां अज कोई ना कोई फैसला हो जाऊगा, ते नहीं तां फिर मानसिक तौर दे उत्ते किसान तैयार है भी असीं 4 महीने भी सड़कां ते बह लांगे, असीं 5 महीने भी बहण दे लई तैयार हाँ, तो उत्थे राशन पानी की कोई कमी नहीं आऊगी। ये भी गल पक्की है, क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़े पक्के तौर दे उत्ते धरने इस वक्त चल रहे हैं, उन्हां नूं कलैक्शन सेंटर बना दिता गया। मान लो भी तुहाडे पिंड दे विच जां आले दुआले किते धरना लगा, उस धरने दे विच शामिल लोकां दी हुण ड्यूटी ला दित्ती गई है भी तुसीं अपने इलाके दे, तुसीं अपने हलके दे पिंड दे विच जाके ते कल्ले घर दे विचों रसद इकट्ठी करनी है। फिर पता कीता जांदा जी कि दिल्ली दे विच जिहड़े लोक पहुंचे हुए आ, उन्हां नूं किहड़ी चीज़ की जरूरत वध आ,
ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੀਪੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਹ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਐਤਕੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੀਓ। 5 ਕੁਇੰਟਲ ਬਦਾਮ ਇੱਕ NRI ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜੀਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲਟੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਗ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਸੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਗਰਾਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੋਚਨਾ ਖੱਟੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ JP ਦਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ,
किसानां नूं इवें सड़कां दे उत्ते रोक नहीं लाउणी चाहीदी। किसान जिहड़े आ ਉਹ सोचण समझण विचारन ते दूरदृष्टि दे नाल सोचण, क्योंकि कदे कह दिंदे आ कि ਅਸੀਂ सड़कां रोक दित्तियां, कदे कह दिंदे आ ਅਸੀਂ दुੱਧ रोक देना, कदे कह दिंदे पानी रोक देना, कदे कहंदे फल सब्जियां नहीं ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ आउण देणीਆਂ। ਇਹ लाहौर ਜਾਂ कराची नहीं है। JP दलाल ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ किसान समझदारी तो ਕੰਮ नहीं लै रहे। पर ਹੁਣ JP दलाल ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद आ। हाल की घड़ी किसान मजदूर लगातार अगे तो अगे संघर्ष वधा रहे हैं तो बेशक मनण जां ना मनण, पर त्रेलियां अंदर खाते BJP के कई नेतावां नूं आ रही। अज उन्हां 3 मंत्रियों ने जिन्हां ने लंघे कल मीटिंग की किसानां दे नाल, उन्होंने अमित शाह दे नाल गलबात की है कि 3 तरीक की मीटिंग दे विच सानूं किहड़े-किहड़े नुकते रखने चाहिए। सेवा की जिहड़ी नवीं मिसाल इस किसान अंदोलन दे विच सामने आ रही है, उहदे बाबत कुछ भी कहिए वो थोड़ा ही थोड़ा, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝਾੜੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਓ ਪੋਤੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੂਣ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੱਟਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉਦੋਕੇ ਤੋਂ
तकरीबन 2 ट्रालियां लगभग 50 किसान ते खेत मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर हेठ दिल्ली वल गए। कई परिवारां दे 2-2 जी ते कई परिवारां दे मुखी दिल्ली अपनी खेती नूं बचाउण दा जज्बा लैके पुजे। इस पिंड दे विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वल्लों वलंटीयर तैनात कीते गए जो घरेलू काम तो इलावा डंगरां दा चारा, खेतां दे विच खाद, गुड़ कढवाउण दी खुल के मदद कर रहे हैं। पिंड दे कुलबीर सिंह दा छोटा भरा दिल्ली गया ते ਉਹ अपने छोटे बेटे दे नाल गुड़ कढवाउण दे लई गन्ने छिल ਰਿਹਾ ਸੀ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ रणजीत सिंह अपने साथियों नाल उत्थे पुजे ते गुड़ कढवाउण लगे। उन्होंने ने कहा कि ये अंदोलन का सब तो वड्डा सहयोग है तो ये भी एक अंदोलन ही है। खुद कुलबीर सिंह का कहना कि जदों वो विहला हुंदा तां ओह उन्हां परिवारां दी मदद वास्ते चला जांदा है जिन्हां दे परिवारक मैंबर दिल्ली गए ने। पिंड दी शविंदर कौर दा बेटा दिल्ली गया ਤਾਂ कणक के खेतों के खाद पाउणी सी। कमेटी के वलंटीयरां ने पहलां बटाला तो खाद का प्रबंध किया, फिर वलंटीयर कुलविंदर सिंह ते मनजीत सिंह ने खेतों के खाद पाई। सविंदर कौर ने कहा कि किसान तंग हो के दिल्ली गए ने ते पिंड वाले एक दूजे दे नाल खड़े ने ते निठ के मदद कर रहे हैं। इस खबर के उत्ते टिप्पणी करदे दोस्तों पहली गल तां असीं कहांगे ये उदाहरण असीं लंघे वेले दे विच देखदे रहे हां, पर वर्तमान समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਇਹ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਟਾਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੌਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ, ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਸੇ ਏਕੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੜਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਖਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰੇਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰੇਦਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਚੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 70,000 ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10,000 ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਨਾ ਵੜ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਖਤੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਤਿੱਖੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।